وہ اسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، بس اسے دیکھے جا رہا تھا جس کی نیند ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور بخار تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس کے بخار کو دیکھ کر وہ بے حد پریشان تھا۔ دوپہر ڈاکٹر آئی تھی اور یہی کہا تھا کہ نیند میں ہے۔ اس کی نیند ختم کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ اس سے بھی ابھی تک ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ دوبارہ مسٹر اور مسز شاہ اسے دیکھنے آ چکے تھے۔ انہیں کوئی غرض نہیں تھا اس لڑکی سے، اور نہ اس کے ساتھ کوئی جذبات جڑے تھے، بس وہ ان کے بیٹے کی محبت تھی، اور ان کی بہن کی بیٹی تھی، لیکن بہن کی بیٹی انہوں نے اسے سمجھا ہی کہاں تھا۔ انہوں نے تو اپنی بہن کو کبھی بہن سمجھنے کی غلطی نہیں کی تھی، تو پھر وہ اس کے لیے کہاں سے جذبات لاتے؟ ماموں والے ان کے لیے وہ صرف ایک ڈرپوک اور بزدل قسم کی لڑکی تھی۔ جہانگیر شاہ کی بیٹی ایک ایسے انسان کی بیٹی جس کے وہ خلاف تھے، جس سے وہ نفرت کرتے تھے۔ پرسوں شام تک وہ بے تحاشا خوش تھے کہ اسے بدنام کر کے وہ جہانگیر شاہ سے اپنا انتقام لیں گے۔ وہ ساری دنیا کے سامنے بتائیں گے کہ جہانگیر شاہ کی بیٹی کتنی ڈرپوک ہے۔ لیکن اس لڑکی نے آگے سے جو باتیں کہی تھیں وہ ناقابل برداشت تھیں، لیکن اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے برداشت کر گئی، کیونکہ ان کے بیٹے نے کہا تھا کوئی تماشا مت کیجیے گا۔ لیکن اس کی بات نہ مانتے ہوئے انہوں نے جہانگیر شاہ کا مذاق اڑانے کے لیے چھوٹی سی کوشش کی، لیکن اب خود ہی مذاق بن کر رہ گئے تھے۔ نیوز چینلز پر ایک ہی خبر چل رہی تھی کہ ان کے بیٹے نے شام سے زبردستی نکاح کیا ہے، وہ بھی گن پوائنٹ پر۔ دونوں خاندانوں کی بہت بدنامی ہوئی تھی۔ ہر نیوز چینل پر دونوں ہی خاندانوں کی خبر چل رہی تھی، لیکن حیرت اس بات کی ہوئی تھی کہ آخر جہانگیر شاہ کے بارے میں یہ خبر نیوز چینل پر کس طرح سے چلی تھی، جبکہ اس پارٹی میں کوئی بھی نیوز چینل کا نمائندہ موجود نہیں تھا۔ یقیناً یہ خبر گھر میں سے کسی نے نکالی تھی، وہ بھی بہت ہوشیاری سے بدنام کرنے کے لیے، لیکن کس نے؟ سوچا تو انہوں نے بھی تھا، لیکن یہ سب سوچنے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، تو پھر وہ کیوں بیکار میں اپنا وقت ضائع کرتے؟ میری جان، اسے تمہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دینا چاہیے۔ اس کی طبیعت کافی خراب لگ رہی ہے۔ اپنے بیٹے کو اس لڑکی کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں کرتے دیکھ وہ سخت غصے لہجے میں بولے تھے۔ انہیں اس کا یہ انداز بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ بیوی کی غلامی اسے انہیں چڑ تھی۔ عورت ذات کسی بھی روپ میں کیوں نہ ہو، لیکن وہ مرد کو کسی بھی طریقے سے جھکا سکتی ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو، ایک ماں اپنے بیٹے کو، وہ یہاں تک کہ ایک بیٹی اپنے باپ کو بری طرح سے اپنے سامنے بے بس کر سکتی ہے، اور عورت ذات کچھ بھی کرنے کی ہمت رکھتی ہے۔ یہ بات وہ اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ ان کا بیٹا ضد اور جنون کے معاملے میں ان سے بھی 4 قدم آگے تھا۔ وہ اس لڑکی کا غلام بننے کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جس طرح وہ اس کی خدمت کر رہا تھا، انہیں اس کا یہ انداز بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ کافی تلخ لہجے میں گویا ہوئے۔ اب مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے ڈیڈ، شاید مجھے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ وہ لمحے میں سے باہوں میں قید کرتے وہ اٹھا کر بیڈ روم سے باہر نکلنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو زلاور؟ میں کسی اور کو بلا لیتا ہوں، اٹھا کر لے جائیں گے اسے۔ تم اس طرح سے باہر لے کر جاؤ گے تو ملازم کیا سوچیں گے؟ وہ سمجھاتے ہوئے کہنے لگے۔ میری بیوی کو کوئی اور کیوں اٹھا کر لے کر جائے گا؟ یہ میری ذمہ داری ہے بابا جان، اور میں اس کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، میں خود لے جاؤں گا ہاسپٹل۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا اسے یوں ہی اپنی باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب لے گیا، جبکہ سکندر شاہ مٹھیاں بھیج کر رہ گئے، لیکن وہ اپنے بیٹے کو ان راہوں پر جاتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، زندگی کی ہر میدان میں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ عورت مرد کو کس طرح کمزور کر سکتی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ انسان محبت میں ہر حد پار کر جاتا ہے، اور مرد محبت میں بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کا طاقتور انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی محبت کے سامنے بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ وہ اپنا وقت بھولے نہیں تھے، وہ بھی تو محبت میں بے بس ہو گئے تھے۔ وہ سب کچھ بھلا چکے تھے، اپنی زندگی تباہی کی طرف لے جا رہے تھے۔ انہوں نے محبت میں بہت سہا تھا، لیکن اپنے بیٹے کو وہ اس راہ پر جانے نہیں دے سکتے تھے۔ اگر اس لڑکی سے محبت تھی، مگر وہ اسے لڑکی کے سامنے بے بس ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ بے بس ہو گئے تھے، لیکن اپنے بیٹے کی طاقت کو طاقتور بنانا چاہتے تھے۔ وہ جاگیرداروں کا خون تھا، لیکن محبت نے انہیں بہت بے مول کر دیا تھا۔ کیا اپنے بیٹے کو بے مول ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے؟ وہ جاگیردار تھا، اس کی رگوں میں جاگیرداروں کا خون بہتا تھا۔ وہ اسے پتھر بنتے ہوئے دیکھ سکتے تھے، لیکن کسی عورت کے سامنے بے بس ہوتے ہوئے نہیں۔ یہ کیا چاچو، آپ نے میرا بینک اکاؤنٹ بند کیوں کروا دیا؟ خیریت تو تھی نا؟ اسجد نے آج صبح اپنے بینک اکاؤنٹ سے رقم ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے چاچو کے علاوہ ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے وہ ان کے پاس آیا۔ چہرے پر جہاں بھر کا اطمینان تھا، آخر اس نے ثابت کرنا تھا کہ وہ دولت ہونے یا نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسجد بیٹا، میں نے ہی تمہارا اکاؤنٹ بلاک کروایا ہے۔
وہ دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ پچھلے مہینے میرے اکاؤنٹ سے تقریباً 80 لاکھ روپے ضائع ہو چکے ہیں۔ مجھے شک ہے کہ ہمارے ورکرز میں سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے۔ اس پر نظر رکھنے کے لیے میں نے تمہاری امی کا تمہارا اور اپنا بینک اکاؤنٹ بلاک کروا دیا ہے تاکہ کچھ پتہ چل سکے کہ اسے دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگے تھے۔ اسد کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ پچھلے مہینے اسی نے تو اکاؤنٹ سے 80 لاکھ روپے غائب کیے تھے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا اس کا دولت مند چاچا اتنی جلدی اس کی بات کو پکڑ لے گا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، وہ پہلے بھی بہت سارے پیسے نکلوا چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ 80 لاکھ کی بڑی رقم اس نے پہلی بار نکلوائی تھی۔ وہ ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کیونکہ امریکہ میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس نے ایک اور بزنس سٹارٹ کیا تھا جو اسے کافی فائدہ دینے والا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا وہ پکڑا جائے گا۔ آپ کو کسی پر شک ہے چاچو؟ اس نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے پوچھا تھا۔ کہاں وہ اس کی بیٹی کی شادی کر کے پوری زندگی کے لیے عیش کرنا چاہتا تھا اور کہاں اسے پیسوں کا حساب دینا پڑ رہا تھا۔ اس نے بہت ہوشیاری سے 80 لاکھ روپے نکالے تھے، کہیں پر بھی اس کا نام نہیں لکھا تھا، بلکہ ایک چیک پر انہی کا سائن کر کے اس نے رقم نکلوائی تھی، اور یہی چیز تو شک کی وجہ بنی تھی۔ پہلے بھی ان کے اکاؤنٹ سے کافی سارے پیسے نکالے گئے تھے اور چیک پر اکثر انہی کی کمپنی اور انہی کا سگنیچر ہوتا، جسے لے کر ان کے بینک والے بھی زیادہ شک نہیں کرتے تھے، بلکہ آسانی سے پیسے ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ اسجد جو اپنا ہاسپٹل چلا رہا تھا، اسے ہرگز ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، انہیں ایسا لگتا تھا، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہی تھی۔ اسجد نے پہلے بھی بہت بار اس کی طرح ان کے ساتھ بے ایمانی کی تھی اور آگے بھی نہ جانے کتنی بار کرتا۔ جبکہ ان کے بینک اکاؤنٹس کے ڈیٹیل سامنے آئی، 20-30 لاکھ تک تو بات ٹھیک تھی، وہ چیک سائن کر دیتے تھے، لیکن 80 لاکھ چھوٹی سی اماؤنٹ ہرگز نہیں تھی جس پر وہ کوئی ایکشن نہ لیتے۔ انہوں نے بینک فون کر کے پوچھا تو یہی کہا گیا کہ پچھلے مہینے کے 18 تاریخ کو انہی کا سائن کیا ہوا چیک انہیں وصول ہوا، جس پر ان کی کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا، جس پر وہ پریشان ہوئے اور ان کو کہا ایسا تو ہرگز نہیں ہوا۔ یہی ان کی پریشانی کی وجہ بنی۔ اسجد کچھ ٹائم ہاسپٹل میں رہا تھا گولی لگنے کی وجہ سے۔ اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے اپنے کام پہلے کیے تھے۔ آج صبح ہی وہ اپنے کسی ضروری کام کے لیے رقم نکلوانے لگا تو اسے پتہ چلا کہ اس کا بینک اکاؤنٹ فریز ہو چکا ہے۔ اس چیز نے اسے کافی زیادہ پریشان کر دیا تھا، کیونکہ یہ بات تو اس نے کبھی بتائی ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے انہی کے پیسے خرچ کرتا ہے، ورنہ ہاسپٹل کی جام میں اتنا پیسہ کہاں کہ وہ اپنی عیاشیوں کے لیے پیسہ ضائع کر سکے۔ یہ سب کچھ تو وہ اپنے چچے کے پیسوں پر کرتا تھا۔ اسے کبھی بھی حساب دینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ مجھے شک تو نہیں ہے، لیکن بینک والوں نے کہا ہے کہ کوئی کسی کا بھی چھوٹا سگنیچر کر کے پیسے نکلوا سکتا ہے، اسی لیے میں نے تمہارا، بھابھی کا اور اپنا اکاؤنٹ بلاک کروا دیا۔ لیکن تم فکر نہ کرو، تمہیں جتنے بھی پیسے چاہیے مجھ سے کہو، تمہیں پیسے دے دوں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اپنے بھتیجے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ ان کی مسکراہٹ کے جواب میں وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ تو کیا اب اسے پیسے کے لیے حساب دینا پڑے گا؟ اس سوچ نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ، لیکن مجھے پیسوں کی ہرگز ضرورت نہیں۔ میں تو بس ایسے ہی اپنے دوست کی مدد کے لیے اسے کچھ پیسے ٹرانسفر کر رہا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا، آپ فکر نہ کریں، وہ جو کوئی بھی ہوگا جلد پکڑا جائے گا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، ماما کو بھی سب بتا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اب یہ بتائیں، شام کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ وہ جاگیرداروں کی پارٹی ہر نیوز چینل پر چلی ہے، ہماری اچھی خاصی بدنامی ہوئی ہے۔ یہ بات تو ہم نے کسی کو باہر بتائی ہی نہیں تھی۔ شام کا زبردستی نکاح ہوا ہے یا مجھے گولی لگی ہے؟ یہ بات باہر کیسے نکلی؟ میں سوچ کر پریشان ہو گیا ہوں۔ یہ کون ہے؟ ہمارے ہی خاندان میں ہمارا دشمن۔ اس پارٹی میں سب اپنے تھے، آپ کے کچھ قریبی دوست۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، نہ جانے کس نے دوستی کے روپ میں دشمنی نبھائی ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے اصل موضوع سے ہٹانے لگا۔ بیٹا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ جانے کس نے کی ہے یہ حرکت، لیکن کبھی نہ کبھی تو یہ بات باہر آنی ہی تھی۔ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اسے زبردستی ہی صحیح، لیکن گواہوں کی موجودگی میں پورے اسلام میں طریقے سے نکاح کیا ہے، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ مجھے فضول میں ان لوگوں کے ساتھ پنگا بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا میں ان لوگوں کو نہیں جانتا؟ جہاں تک بات میری بیٹی کی ہے تو وہ سکندر شاہ کے لیے کوئی غیر نہیں، اس کی سگی بانجی ہے، اس کی بہن کی بیٹی ہے، وہ کبھی بھی اس کے لیے برا نہیں سوچے گا۔ مجھے وہ لڑکا بھی اتنا برا نہیں لگا جو صرف اپنے پھوپھوں کا وعدہ نبھانے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے۔ تو ذرا سوچو، یہ شام کے لیے کس حد تک جائے گا؟ قسمت بھی تو کوئی چیز ہے، یقیناً میری بیٹی کے نصیب میں وہی لکھا تھا۔ مجھے اس لڑکی سے کوئی گلہ نہیں، لیکن اپنی بیٹی کو لے کر پریشان ضرور ہوں۔ وہ اس کی زندگی کو کب تک قبول کر پائے گی؟ جانتا ہوں یہ سب کچھ اس کے لیے مشکل ہوگا، لیکن اپنی ماں کی طرح وہ بھی ایک بہت صابر لڑکی ہے۔ یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ ٹھیک ہو جائے گی اور اپنے اور اس کے رشتے کو سمجھ پائے گی، اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گی۔
चाचू ये आप क्या कह रहे हैं? आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी बेटी को ज़बरदस्ती का रिश्ता कबूल करना होगा? क्या हो गया है आपको चाचू? मैं इस पर केस करना चाहता हूँ, शाम को तलाक दिलवाना चाहता हूँ। और आप कौन बाप होगा जो अपनी बेटी को तलाक चाहेगा? अजद, मेरी एक ही बेटी है, मैं इसे खुश दिखना चाहता हूँ, बस दिखना चाहता हूँ। वैसे भी अल्लाह कभी अपने बंदे के बारे में बुरा नहीं सोचता, यकीनन इसमें भी कोई बेहतरी ही होगी। अल्लाह ने मेरी बेटी का नसीब इसी शख्स के साथ लिखा था। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, अल्लाह की रज़ा के बगैर कुछ नहीं होता। तुम इस बात को कबूल कर लो और हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचेंगे। कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करूँगा। अब मैं मज़ीद दुश्मनी निभाने की हालत में नहीं हूँ। मैंने बहुत कुछ खोया है, अब मैं ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने सिकंदर को हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसे नीचा दिखाकर सब के सामने शर्मिंदा करके मुझे कभी भी कोई खुशी हासिल नहीं हुई। इसके साथ बुरा करके मेरे साथ भी बहुत कुछ बुरा हुआ है। सिकंदर शाह के साथ बुरा करके मैं अपनी बेटी की खुशियों को दांव पे नहीं लगा सकता। मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ और वो किसी के साथ भी रहे, बस ज़िंदगी में खुश रहे। अब मैंने ये सोच लिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब अपनी बेटी को लेकर कोई रिस्क नहीं लूँगा और इस बात में कोई शक नहीं कि जागीरदारों का मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए जैसे बात ही ख़त्म कर डाली थी। अजद कितनी देर इन्हें देखता रहा। इसने कितना सोच रखा था इनकी बेटी से शादी करके इनकी सारी दौलत पर कब्जा करके वो ऐसी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। इस शाम की औकात क्या एक डरपोक लड़की थी जिसे ठीक से बात करना भी नहीं आता था, किसी के सामने बात करते हुए डरती थी, सारी ज़िंदगी से अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता था। वो बेतहाशा खूबसूरत थी, वो किसी भी की भी मोहब्बत बन सकती थी। वो भी जब जी चाहता था इसे अपना दिल बहला सकता था, लेकिन इसके चचा ने कितनी आसानी से सब कुछ ज़ाया कर दिया। एक मासूम सी प्यारी सी लड़की इसके हाथ से निकल गई। इसके साथ वो अपना वक्त खूबसूरत बनाना चाहता था। वो अपनी ज़िंदगी में से चाहता था जिस तरह वो भी अभी अपनी ज़िंदगी के फुल मज़े में गुजार रहा था, आगे भी ऐसे ही होता। इस पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगती। इसकी औकात क्या थी इस पर पाबंदी लगाने की? वो सारी ज़िंदगी आज़ादी से गुजार सकता, लेकिन यह सब कुछ उल्टा हो गया। बहुत आसानी से ये खबर बाहर निकाल ली थी, हर न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस बनाई थी इसने कि इशाम का ज़बरदस्ती निकाह हुआ है गन पॉइंट पर, इसके साथ ज़बरदस्ती की गई है। इसे लगा था मीडिया हरकत में आएगी, वो खुद ही इसे तलाक देकर मुकर जाएगा, क्योंकि वो लोग सियासत में थे और अपनी इज्जत पर हर्फ नहीं आने देते थे। लेकिन इतने दिन गुजर गए, इसके बावजूद भी दूसरी तरफ से कोई खबर नहीं आई थी। इसने तो यही सोचा था कि वो जब उसे तलाक होगी तो वो इससे शादी करके चचा पर एक और बड़ा एहसान कर देगा। वो इसके एहसानों तले दबकर हमेशा के लिए इसके बेहतरीन सोचेंगे, लेकिन इसका ये प्लान धरा का धरा रह गया। इसे सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलावर शाह पर आ रहा था। ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ था, लेकिन दिलावर शाह से पंगा लेकर वो अपने आप को किसी बड़ी मुसीबत में नहीं डाल सकता था, क्योंकि ये तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि जागीरदार सर फिरे होते हैं। अरे कारब, आप आ गए। फातिमा कहाँ है? मैं सुबह से इसको तलाश कर रही हूँ। फिर मुलाजमा ने बताया कि वो इसको गेस्ट रूम में छोड़कर आई थी। आप वहीं पर थे, बाहर थे। शायद आप इसे अपने साथ लेकर गए होंगे, लेकिन अब कहाँ इसे छोड़ आए आप? वो कमरे में आया था तो वो बेड पर बैठी इसी के इंतज़ार में कर रही थी, लेकिन फातिमा को कारब की गोद में ना पाकर इससे सवाल करने लगी। कारी जो कब से इसकी बातें सुन रहा था परेशानी से तो देखने लगा। मैं इसे कहाँ लेकर जाऊंगा डार्लिंग? सियासी काम के लिए गया था, तुम जानती हो ना, जब मैं किसी सियासी काम के लिए जाता हूँ तो फातिमा को अपने साथ लेकर नहीं जाता, और मैंने तो इसे देखा भी नहीं, वरना इसके साथ थोड़ा वक्त गुजार लेता। तुम ऐसा करो, जाओ इसे लेकर आओ, फिर इसके साथ खेलूंगा। वो एक नज़र इसे देखता बेड पर बैठ गया, लेकिन इसकी बात सुनकर वो परेशान हुई, क्योंकि वो भी की बात तो हरगिज़ नहीं थी, वो सुबह की बात कर रही थी। अगर वो इसके साथ नहीं थी तो कहाँ थी फातिमा? आप इसे अपने साथ लेकर गए थे कारी, मजाक कर रहे हैं क्या? इसने घबराते हुए कहा। मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगा हूर, वो भी इस तरह का? क्या हो गया है तुम्हें? मैं इसे अपने साथ लेकर नहीं गया, वो वहीं होगी गेस्ट रूम में। अब कारी शाह भी परेशान हो गया था। नहीं है, वो घर पर कहीं भी नहीं है, मैं हर जगह ढूंढ चुकी हूँ, बल्कि अब नहीं, सुबह से हर जगह ढूंढ चुकी हूँ, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। मुझे मुलाजमा ने यही बताया था कि शायद आप इसे अपने साथ ले गए होंगे। वो परेशानी से कमरे से बाहर निकले, जबकि वो भी इसके पीछे आया। कहाँ मर गए हो सबके सब? मेरी बेटी कहाँ है? इसके चिल्लाने पर मुलाजिम भागते हुए बाहर निकले थे। हूर तो पागलों की तरह हर कमरे में अपनी बेटी को तलाश करने लगी थी। ऐसे कैसे मुमकिन था इसके घर से इसकी बेटी गायब हो जाए? सब मुलाजिम अलर्ट हो गए थे हर कमरे में, बल्कि घर के कोने कोने में वो फातिमा को तलाश करने लगे, लेकिन फातिमा न मिली, क्योंकि इससे मिलना ही नहीं था। दोपहर से शाम, शाम से रात, रात के बाद एक और दिन, फिर सुबह हो चुकी, लेकिन फातिमा का कहीं अता पता ना हुआ।
حور رو رو کے بےحال ہو گئی۔ سب کا یہی کہنا تھا مخالف پارٹی والوں نے ضرور کوئی سازش کی ہے اسے پیچھے کرنے کے لیے، کیونکہ سیاست میں آج کل اس کا سکہ چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہو سکتا ہے وہ سمجھ نہیں پایا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ برا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، سب لوگ فاطمہ کو ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ پولیس سے لے کر گاؤں کا ایک ایک آدمی اس وقت فاطمہ کی تلاش میں تھا، لیکن فاطمہ کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ہر طرف سے نا امید ہو کر لوٹتے تھے۔ ان کی حویلی سے ان کی بیٹی غائب ہو گئی تو ہوئی کیسے؟ کسی کو کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ خود بھی بہت پریشان تھا۔ حور کی حالت دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ پریشانی ہونے لگتی۔ ایک بار پھر سے اپنی بیٹی کی تلاش میں نکل جاتا۔ سیاست ایک بہت بڑا جال ہے جو اس میں پھنستا ہے تو کبھی باہر نہیں نکل پاتا۔ یا تو وہ اپنی جان سے جاتا ہے یا اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ اس کو اس کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے سیاست میں گھس کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر بہت پریشان تھا۔ گاؤں کا کونا کونا اس نے ہر جگہ اپنی بیٹی کی تلاش کی، لیکن ہر طرف سے نا امیدی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ کون تھا جو اس کی 28 دن کی بیٹی کو یوں اس سے دور لے کر گیا تھا؟ گاڑی روکنے کی آواز پر حور بھاگتی ہوئی نیچے آئی تھی، لیکن اپنے شوہر کی بجائے شاہ صاحب کو دیکھ کر وہ مایوسی سے لوٹ گئی۔ جب اسے پیچھے سے آواز سنائی دی، بات سنو لڑکی۔ مڑ کر دیکھا، وہی گاڑی کے قریب کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کے پاس چلی آئی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے جدائی سے 3 دن مار رہی تھی۔ تمہاری حالت کو سمجھ سکتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم بہت برے وقت سے گزر رہی ہو، لیکن یہاں سیاست کا سکہ چلتا ہے۔ سیاست میں سامنے والے کو کسی طرح سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، اور کبھی کبھی ہمیں خود ہی اپنا نقصان خود کرنا پڑتا ہے۔ تمہاری بیٹی کا دکھ بہت بڑا ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مل جائے، لیکن تم ذرا قارب کو سیاست کی جانب میں توجہ کرو۔ کل اس کا ایک جلسہ ہے، لیکن اس کا سارا دھیان اس وقت اپنی بیٹی کی جانب ہے۔ اس کی تلاش کر رہا ہے، پتہ نہیں تمہیں دکھانے کے لیے کب تک یہ سارا دکھاوا کرے گا۔ بس کہ میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں کہ سیاست کا ایسا جال ہے جس میں اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑتا ہے، صرف دکھانے کے لیے۔ اسی لیے چاہتا ہوں کہ اب وہ آگے بڑھ جائے۔ اولاد کا کیا ہے، پھر ہو جائے گی۔ تم اسے سمجھاؤ کہ یہ موقع اسے بار بار نہیں ملے گا۔ جب وہ جیت جائے گا تب پھر سے کہیں گھومنے چلے جانا، اللہ پھر سے تمہاری گود ہری کر دے گا۔ اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، جسے نے بیٹی دی ہے وہی بیٹا بھی دے گا۔ وہ یہ کہہ کر رکے نہیں تھے بلکہ آگے بڑھ گئے، جبکہ ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سیاست ایک ایسا جال ہے جس میں نقصان کرنا ہی پڑتا ہے، اس کا بات کا کیا مطلب؟ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ قارب کب تک دکھاوا کرے گا؟ تو کیا قارب اپنے فائدے کے لیے اپنی بیٹی کو استعمال کر رہا تھا؟ کیا اس نے خود اپنی بیٹی کو اغوا کیا تھا؟ سیاست کیسا ایسا دلدر ہے جس میں اپنا نقصان خود کرنا پڑتا ہے؟ تو کیا وہ بھی سیاست دانوں کی طرح تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو خود غائب کروا دیا صرف سیاست میں اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے؟ کیا وہ اتنا گر سکتا تھا؟ اپنی بیٹی کو استعمال کرتا۔ وہ سچ میں صرف دکھاوا کر رہا تھا۔ سیاست میں اپنا نام بنانے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو غائب کروا دیا تاکہ لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کر کے اسے زیادہ سے زیادہ ووٹ دیں۔ وہ جتنا سوچتی اتنا الجھتی۔ کیا قارب اتنا گر سکتا تھا؟ سب جو ہو رہا تھا وہ صرف ڈرامہ تھا۔ اس کی بیٹی قارب کے پاس تھی، اس نے خود ہی اپنی بیٹی کو کہیں چھپا رکھا تھا۔ وہ دنیا والوں کے سامنے ڈرامہ کر رہا تھا تو یقیناً اس کی بیٹی جس بھی حالت میں ہوگی بالکل ٹھیک ہوگی۔ آج نہیں تو کل قارب اسے واپس لے آئے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ قارب سے بات کرے گی، اور قارب کی خود غرضی برائے صرف اور صرف اپنی بیٹی کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ 3 دن سے اس کے دماغ میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ بس ایک سوچ بار بار دماغ پر حاوی ہو رہی تھی، کہیں کسی نے اس کی بیٹی کی جان۔ وہ اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ آج قارب کے باپ نے ایک چھوٹی سی امید دی تھی کہ اگر قارب نے سیاست کے لیے یہ قدم اٹھایا تو غلط ہی صحیح، لیکن اس کی بیٹی جہاں بھی ہوگی صحیح سلامت ہوگی، اور قارب اسے جلد از جلد واپس لے آئیں گے۔ وہ اپنے دل کو امید دے رہی تھی، لیکن کہاں جانتی تھی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ میری بیٹی کہاں ہے قارب شاہ؟ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، حور نے اٹھ کر اس سے سوال کیا۔ وہ اس کے روبرو کھڑی اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ وہ جو کئی راتوں سے مسلسل فاطمہ کو تلاش میں ہلکان تھا، اس کے اس سوال پر پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیسا سوال ہے حور؟ مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، آپ سب جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ کہاں ہے، بتائیں مجھے وہ کہاں ہے۔ وہ پاگل ہو رہی تھی۔ بیٹی کی جدائی نے اسے چند دنوں میں ہی کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہا ہوں اور تم مجھ سے ہی سوال کر رہی ہو۔ حور اسے غصہ آیا تھا اس کے اس طرح سوال کرنے پر۔ قارب میرے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں نہ کریں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، پلیز مجھے بتائیں فاطمہ کدھر ہے؟ میں جانتی ہوں آپ نے سیاست میں ہمدردی کے لیے اسے غائب کیا۔ دیکھیں میں کچھ نہیں کہتی، آپ اپنا کام جیسے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری بیٹی کو اس سب چیزوں سے میں شامل نہ کریں، وہ بہت معصوم ہے، صرف چند دن کی ہے، ایسے میں ان کا اپنی ماں سے کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے۔
मैं समझ सकती हूँ कि सियासत में आप बहुत बड़े काम करने बहुत बुरे काम करने पड़ते हैं, लेकिन फातिमा इन सब के काबिल नहीं है। इसे इन सब चीज़ों से दूर रखें। मेरी बेटी मुझे वापस कर दे, मैं नहीं रह सकती इसके बगैर। आप अपने काम के लिए किसी और को इस्तेमाल करें। मेरी बेटी को चटाख। हूर जाने क्या क्या बोल रही थी जब कारिब शाह का हाथ उठा और इसका गाल लाल कर गया। वहाँ से वो इतना गिरा हुआ समझती थी कि सियासत में चंद वोटर्स की खातिर वो अपनी बेटी को इस्तेमाल करता। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी ऐसी घटिया इल्ज़ाम लगाने की? तुम मुझ पर शक कर रही हो? वो मेरी बेटी के हवाले से किया। तुम मुझे इतना गिरा हुआ, इतना घटिया इंसान समझती हो कि मैं सियासत के चंद वोटर्स के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करूंगा? तुम्हें लगता है मैंने खुद अपनी बेटी को गायब करवाया है सिर्फ लोगों की हमदर्दी के लिए? इस वक्त कारिब को इतना गुस्सा था कि इसे समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह अपना गुस्सा कंट्रोल करे। कितने दिनों से वो पागलों की तरह हर जगह फातिमा को तलाश कर रहा था। दिमाग बार बार एक ही सोच पर सवार रहा था कि कहीं किसी दुश्मन ने अपने मतलब की खातिर इसकी बेटी का इस्तेमाल तो नहीं किया। कहीं इसकी बेटी को गायब करके इसके किसी दुश्मन ने तो ऐसा नहीं किया। इसकी पार्टी बहुत मजबूत हो गई थी, लेकिन तरह तरह से गेम खेल रहे थे। कभी भी कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इसने खुद ही अपने को घर से निकलने से मना कर दिया था क्योंकि इस पर तरह तरह के हमले हो रहे थे। ऐसे में फातिमा का गायब हो जाना भी इसके किसी न किसी दुश्मन की हरकत थी, लेकिन हुरुलैन का इस पर शक करना, इसको गलत समझना इसे तोड़ गया था। मेरे सामने ये ड्रामेबाजियाँ ना करें कारुशा, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं जानती हूँ ये सब कुछ करने वाले आप ही हैं। आपने ही कहा था ना आप अपने बाबा का ख्वाब पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो ये भी तो एक हद है ना? वो बोले जा रही थी जबकि इसकी बात सुनकर इसके माथे पर रगें तन गई। अब तुम तमाम हदों में से किसी भी हद में मेरी बीवी, मेरी बेटी शामिल नहीं होती। हुरुलैन, काबिशा तुमने मुझे समझा ही नहीं। अगर तुमने मुझे समझा होता तो आज मेरे सामने खड़ी मुझसे ये सवाल ना कर रही होती। वो चिल्ला उठा था। मैं कुछ नहीं जानती सिवाय इसके कि मेरी बेटी गायब है। मेरी बेटी गायब करने के पीछे आपका हाथ है। ये सियासत नहीं, एक दलदल है। इस दलदल में आप लोग अपना नुकसान करके दिखावा करते हैं। मैं सब समझती हूँ। मैं कारिब शाह, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। अगर आपके पास है वो, तो मेरी बेटी मुझे वापस कर दें। मेरी बेटी को कोई नुकसान हुआ तो मैं सारी ज़िंदगी आपको माफ़ नहीं करूँगी, ये याद रखिएगा। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो उसके गुनहगार आप होंगे। कारिब शाह उसे देखते हुए बोली, जबकि कारिब को समझना ही आया वो क्या करे। वो अपनी सारी ताकत लगाकर अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी बेटी कहीं नहीं मिली। अब तो हफ्ता गुजर चुका, फातिमा का कहीं अता पता न था। इसके लिए हूर को संभालना मुश्किल हो गया। वह इस पर यकीन नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ सियासत में इसका बोलबाला करने लगा था, जिससे लोगों को पता चला कि कारिब शाह की बेटी गायब है। तब से ही लोगों ने इसे ज़्यादा वोट कर रहे थे, क्योंकि अवाम को यही लगता था कि मुखालिफ पार्टी ने इसे हराने के लिए, इसे कमज़ोर करने के लिए कदम उठाया है। ऐसे में अवाम पागलों की तरह इसके साथ देख रही थी। लेकिन इस वक्त इसे अवाम की सपोर्ट नहीं बल्कि अपनी बेटी चाहिए थी। इसे इन सब चीज़ों से ज़्यादा अपनी बेटी अहम थी, क्योंकि हूर की हालत बिगड़ रही थी। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, अजीब किस्म की हरकतें करती थी। कल तो इसके साथ हर दर्जा बदतमीज़ी करने लगी थी। इसकी बदतमीज़ियाँ शाह साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। कितनी बार तो वो खुद ही से सख्ती से मना कर चुके थे, लेकिन वो एक माँ थी, कैसे बर्दाश्त करती। बस इसे ये पता था कि इसकी बेटी तकलीफ़ में है और कारिब शाह को इसे इसकी बेटी लाकर नहीं दे रहा। जहाँ भी है कारिब शाह के पास है, ये इसका यकीन था। जानती थी वो कभी ना कभी इसे वापस ले आएगा। सिर्फ ये चंद दिन की दूरी, फिर इसकी बेटी हमेशा के लिए इसके पास आ जाना था। लेकिन अपनी बेटी को ना देखकर एक माँ के दिल को कैसे सुकून मिलता। वो कब से कारिब शाह की मिन्नतें कर चुकी थी, इसके पैर पकड़ चुकी थी, लेकिन कारिब शाह ने तो जैसे अपने लबों पर खामोशी की मोहर लगा दी थी। वो इसकी तड़प, इसकी तकलीफ़, इसकी अजीतों के बदले सिर्फ खामोश रहा था। फिर कारिब शाह और हुरुलैन का इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज फातिमा को गायब हुए 18 दिन गुजर चुके, जब इन्हें पता चला कि बड़ी नदी के करीब पुरानी झोंपड़ी में एक छोटी सी बच्ची की लाश मिली है, जो तकरीबन चंद दिन की थी। लाश की हालत इतनी ख़राब थी कि इसका बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था वो कौन है। सिवाय इसके जिस्म पर लिपटे कपड़ों के अलावा और कोई भी पहचान नहीं पाया कि वो लाश फातिमा की थी। इसे मरे न जाने कितने दिन गुजर चुके थे। 3 दिन तक वो झोंपड़ी में तड़पती रही, सिसकती रही। कैसे गुजरे होंगे इसने वो दिन? क्या वो मासूम बेबसी की इंतहा पर ना होगी, जहाँ इसे सिर्फ इतना ही बताया गया था कि कारिब शाह के किसी मुलाजमा ने मुखालिफ पार्टी के साथ मिलकर हवेली से इसकी बेटी को गायब कर दिया, लेकिन बाद में पकड़े जाने के डर से इसे बड़ी नदी के करीब मौजूद छोटी सी झोंपड़ी में फेंक कर चली गई थी। 3 दिन तक वो सांस लेती रही थी।
बिल्कुल तन्हा अकेली फिर सांसू ने इसका साथ छोड़ दिया। इसके जिस्म को कीड़े मकोड़ों ने नोच खाया था। 15 दिन तक वो इनके कपड़े कीड़े मकोड़ों की खुराक बनी रही। अगर इसके जिस्म पर मौजूद कपड़ों का कोई ना पहचानता तो इसकी लाश के ऊपर इतना मांस ना बचा था कि ये कोई इसकी शिनाख्त कर सकता। वो कारिब शाह की बेटी थी। इसके ख़ानदान गाँव की सबसे मोअज़्ज़ज़ शहज़ादी, एक शहज़ादे की बेटी जो कि दूसरों की शहज़ादियों से बड़े शौक़ से खेला करता था। इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके इसने कभी पलट कर सोचा भी ना था कि वो कैसी ज़िंदगी गुजार रही होंगी। इसे मकाफ़ात अमल भी तो कहा जा सकता था। इसने भी तो न जाने कितनी बेटियों को नोच खाया था, कितनों के साथ जुल्म किया था। आज अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो देखा न जा रहा था। इस तरह गांव के बहुत कम लोग आते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि नदी के करीब किसी जिन का साया है और रात के वक्त यहाँ से अकेले निकलने की गलती कभी नहीं करता था। खैर ये तो सारी फर्जी बातें थी। हकीकत तो सिर्फ इतनी थी कि कारिब शाह अपनी बेटी के मुर्दा वजूद को अपने साथ वापस ले आया था और इस लाश ने गाँव में खामोशी फैला दी थी। हमदर्दियाँ हासिल हो चुकी थी। वो जीत गया था। इसे गांव का हुक्मरान बना दिया गया था। वो ज़िला का हुक्मरान बन गया था। इसका सिक्का चलता था, लेकिन वो सिक्का चलाने के काबिल कहाँ रहा था। वो अपनी बेटी को खो चुका था। सब कुछ जीत कर वो हार गया था। हूर बेहोश थी। इसे 10 दिन तक होश ना आया। अपनी बेटी से दूर होकर वो अपनी ज़िंदगी हार गई थी। कारिब शाह की खुशी को जश्न के तौर पर मनाया गया। वो खुश नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी हवेली में बहुत बड़ी पार्टी का इंतज़ाम किया गया था, जिसे खुद सुल्तान शाह ने हैंडल किया था। शायद वो भूल चुके थे इनकी जीत की खातिर वो क्या हार चुका है। उन्होंने अपने बेटे की खुशी को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया था। ये अलग बात है कि इसे भी कोई खुशी नहीं थी। कारिब शाह अपना सब कुछ हार चुका था। इसे सब जीत की खुशी क्या मनाता, जबकि इसका अंदर ही हार चुका था। इसे किसी चीज़ का होश ही कहाँ था। वो तो बस अपनी हूर के लिए फिक्रमंद था। वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर से हूर का इलाज करवा रहा था, जो अभी तक होश की दुनिया में वापस नहीं आई थी। डॉक्टर आते और नाउमीदी जताकर चले जाते। कुछ लोगों ने कहा था अगर ठीक हो भी गई तब भी वो डिप्रेशन की मरीज़ बनकर रहेगी। इसके लिए बेटी का दुख बहुत बड़ा था। इसकी हालत देखते हुए सबसे पहले तो मामी और इसके ख़ानदान वालों ने ताल्लुक़ ख़त्म किया। मामू फिर 1-2 दफ़ा इसे देखने के लिए आए, लेकिन मामी ने तो इससे देखने की गलती नहीं की थी, क्योंकि लड़की पागल हो चुकी थी। ये ना हो के कल कलां को तलाक लेकर फिर इसके सर पर आकर बैठ जाए। इस डर से उन्होंने ना तो अपने शोहर को दोबारा इसके सामने आने जाने दिया, ना ही खुद इसकी जाने की गलती की थी। तोहफे तहाइफ तो वो पिछले 1 साल से ले रही थी, लेकिन अब इन्हें तोहफों का भी लालच नहीं रहा था, क्योंकि कारिब के ख़ानदान से ही आयमा का एक बहुत बड़े घराने में रिश्ता हो चुका था। बाकी बच्चियां तो अभी छोटी थी। आयमा की शादी का तकरीबन सारा खर्चा कारिब ने उठाया था। बहुत धूमधाम से इसकी शादी की थी और अब शादी के बाद वो अमेरिका में एक आरामदेह ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन हुरलैन की हालत साफ बता रही थी कि वो इतनी आसानी से अपनी बेटी को भुलाने वाली नहीं। फिर जब इसे होश आया, मामी ने इसे बहुत समझाया कि ये सियासी लोग हैं, इनके साथ ऐसे ही बना कर रखनी पड़ती है। क्या तुमने कभी नहीं सुना कि किसी सियासी पार्टी वाले की बेटी अगवा हो गई है, ये इसका कत्ल हो गया है? ये सब कुछ होता रहता है, तभी तो ये लोग इतने बड़े बुरे होते हैं। लेकिन बेहतर है कि वो फातिमा को बुलाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। मामी से तो वो किसी अच्छे की उम्मीद रखती ही नहीं थी, लेकिन मामू ने भी तो यही सब कुछ कहा था। अल्लाह ने इसकी इतनी ही ज़िंदगी लिखी थी और अब आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करे। वो नहीं चाहते थे कि आयमा के रिश्ते पर भी किसी भी तरह का बुरा असर पड़े। ज़ाहिर सी बात है, इन्हें इसकी बेटी ज़्यादा अजीज थी, इसीलिए तो इसे इसकी बेटी भूल जाने की बात कर रहे थे। लेकिन वो कैसे भुला सकती थी इसकी अपनी बेटी को, इसकी सिसकियों को, जो इसने हर रात अपने कानों में सुनाई देती थी। वो तड़प उठती थी अपनी बेटी की हालत पर। वो उसे नहीं भूल सकती थी। इसने 28 दिन तक इसका लम्स महसूस किया था। इसे चाहा था, इसने सोचा था इसके फ्यूचर के बारे में, इसकी ज़िंदगी के बारे में। वो कैसे भूल जाती इसे, जो इससे कभी 2 साल की तो कभी 6 साल की 2 पोनियों में हंसती खेलती नजर आती थी, तो कभी अपना सामने एक जवान दुल्हन को देखती थी, इसकी बेटी जो इसे छोड़कर जा रही थी, इसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। वो कैसे भूल जाती? वो तो छोटी सी थी, लेकिन वो इसकी सारी ज़िंदगी के बारे में सोच चुकी थी, यहाँ तक कि इसकी बचपन से लेकर जवानी तक, इसकी शादी से लेकर इसकी जुदाई तक को महसूस कर चुकी थी। तो फिर इसकी अदबी जुदाई को कैसे महसूस करती? वो कैसे क्यों नहीं करती? इसकी बेटी 3 दिन तक इस झोंपड़ी में जिंदा रही, तड़पती रही, रोती रही, लेकिन कोई नहीं आया। इतने दिनों से इसकी लाश की बदबू भी इसे महसूस न की। वो ऐसा कैसे मुमकिन था? लेकिन किसी ने इस जगह की तरफ झांकने की कोशिश नहीं की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पर झूठे किस्से कहानियाँ मशहूर थे। लोग इतने दिन तक इस बदबू को महसूस करके नज़रअंदाज करते रहे, क्योंकि इन्हें लगता था वहाँ कोई जंगली जानवर मरा पड़ा है। कोई नहीं जानता था वो कारिब शाह की बेटी की लाश है, जिसे कोई इंसान नहीं देख पाया, बल्कि कीड़े मकोड़े खा गए। हर रात इसकी दर्द से चीखें निकलती। इसकी बेटी ने किस तरह वक्त गुजारा होगा?
वो हिसाब लेना चाहती थी। कारिब शासी से पूछना चाहती थी अगर वो अपनी बेटी को संभाल नहीं सकता था तो क्यों लेकर गया था इसे इससे दूर। अगर इसके लिए सियासत इतनी अहम थी तो छोड़ देता इसे, लेकिन इसकी बेटी को मौत के घाट तो ना उतारता। इसने उस पर एतबार किया था और वो एतबार का अंजाम देख चुकी थी। वो अपनी बेटी को खो चुकी थी। कारिब शाह कल से अपने साथ दूसरा मुल्क लेकर जा रहा था इलाज के लिए, क्योंकि सबको लग रहा था वो पागल हो गई है और उसे इलाज की ज़रूरत है। लेकिन सच ये था कि इसे अब किसी की ज़रूरत नहीं थी। इसे अपने आप की भी ज़रूरत नहीं थी। इसे हर चीज़ से उलझन होने लगी थी, हर चीज़ से नफरत होने लगी थी, अपना दिमागी तवाज़ुन खोने लगी थी। इसे अपनी बेटी चाहिए थी किसी भी कीमत पर, जो कि अब मुमकिन नहीं था। शाह साहब, आपकी बीवी ठीक तो हो सकती है, लेकिन ज़हनी टेंशन की वजह से वो ये मुश्किल हो गया है। इन्हें एक बच्चे की ज़रूरत है। इन्हें कैसे भी अपना बच्चा वापस चाहिए। अगर हम इनके लिए किसी बच्ची का इंतज़ाम करते हैं तो यकीनन इनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। इन्हें लगता है कि इनकी बेटी ज़िंदा है और आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि ये पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाए तो आपके और बच्चे के बारे में सोचना चाहिए मिस्टर कारिब। यकीनन इनका बच्चा इनकी सेहत पर अच्छा असर डालेगा, वरना इसके अलावा इनके जहनी हालत और कोई इलाज नहीं कर सकता। ये अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं और ऐसा करना ये तब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक इनके साथ एक और जिंदगी को जोड़ा जाए। डॉक्टर की बात को वो अच्छे तरीके से समझ गया था, लेकिन डॉक्टर फ़िलहाल इसकी हालत ऐसी नहीं कि हम किसी और बच्चे के बारे में सोच सकें। अभी हमें अपनी बेटी को खोए हुए 3 महीने हुए हैं। इन 3 महीनों में आप इसकी हालत देख सकते हैं, ज़हनी तौर पर बिल्कुल भी माऊफ हो चुकी है। इसके लिए अपनी बेटी को मुर्दा कबूल करना जैसे नामुमकिन हो चुका है। जब मैं इसके सामने आता हूँ इसे लगता है मैंने अपनी खुद बेटी का कत्ल किया है। मुझे मेरी मासूम बेटी का कातिल समझती है, लेकिन आप बताएं कि ऐसा मुमकिन है कि एक बाप अपनी बेटी को कत्ल कर दे? एक औरत तो अपना रो धोकर दुख बयान कर सकती है, लेकिन मैं अपना दुख किसको सुनाऊं, किसको बताऊं कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। इसने अपनी बेटी खोई है तो वो मेरी भी बेटी थी। मैंने भी तो अपनी पहली औलाद खोई है, लेकिन ये मुझे पहले ही मेरी ही बेटी का कातिल कहती है। आप अंदाज़ा लगा सकती हैं मेरी अजियत का। वो इसे देखते हुए अजियत से बोला था। तो फिर आप क्या हल निकालते हैं इस मसले का? वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन इसकी फैमिली भी इन्हें कबूल नहीं कर रही, तो आप क्या करेंगे? क्या छोड़ देंगे इन्हें इस हालत में? कारिब शाह, ये आपकी बीवी है, आप मोहब्बत करते हैं इनसे, इसे आपकी ज़रूरत है। आप इसे यूँ बीमार नहीं छोड़ सकते। अगर आप नहीं चाहते कि पूरी तरह पागल हो जाएं तो अपने और इनके फ्यूचर के बारे में सोचें। औलाद अल्लाह की देन है। जिसने आपको एक बेटी से नवाजा वो आपको दोबारा औलाद से नवाजेगा, लेकिन अपनी बीवी के लिए आपको ये कदम उठाना होगा। वो इसे समझा रही थी। वो पूरी तरह हूर की ज़हनी हालत के बारे में बता चुका था। जो हालत इस वक्त हूर की थी वो इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी और इसका दुख बांट नहीं रहा था। हाँ, वो इसका तकलीफ़ सुनना चाहता था। वो इसे बताना चाहता था कि अपनी बेटी को खोकर वो किस हालत में है, लेकिन उस हालत में नहीं थी कि वो इसका दुख समझ पाती।